Good afternoon, all of you. Let we go how to solve the slope and deflection of the simply supported as well as the cantilever beam by using the Macaulay method. This method is also called as the modified double integration method. Before going to in detail of the Macaulay method, let we take a small review of double integration method. As we know that the beam simply whether it may be having the simply supported or it may be having uh, the cantilever one, which are nothing but called as the determinant beams, and which having or which is subjected to the a single point load, which is acted at a mid span of that beam, or having the UDL or the uniformly varying load, which is called as the UVL, acting throughout the span. So these are nothing but called as the standard loading condition for the beam. म्हणजे पॉइंट लोड जर सेंटरली ऍक्ट झाला एखाद्या बीमवर किंवा युडेल किंवा युएल ही थ्रू आउट ज स्पॅनला जर ऍक्ट झाली तशा टाईपच्या लोडिंगला स्टँडर्ड लोडिंग असं म्हटलं जातं. सो when we considering to solve the slope and deflection of the simply supported as well as the cantilever beam, which is subjected by the standard loading like the central point load acting uh, on the simply supported beam as well as the UDL UL acted throughout the span. At that time we will use the double integration method, but such a double integration method is very difficult to use for eccentric point load as well as the partial UDL and the UL also, or the combination of the loading, like the combination there is nothing but the combination of the point load as well as the partial UDL partial UL etc. तर अशा पद्धतीचं जर कॉम्बिनेशन असेल at that time we have to use the Macaulay method. So Macaulay method is nothing but the next step of the double integration, the next step of the double integration method. Let we go what are the steps used to solve the slope as well as the deflection by using the Macaulay method. We can see there is nothing but the one simply supported beam having the name A and B, and which is subjected by a point load capital P at point C. Here is a point C, and there is a partial UDL which is acting from the point D to B. So this is nothing but the loading condition given for the beam AB. So we can see in this figure the W per meter means it is the UDL one, and there is a capital P which is nothing but the point load which is acting on the beam as per given condition as shown in the figure, we can say. So how to solve that, how to carry out the slope as well as the deflection at point A, C, D and B. So before we going to in detail of the to carry out the Macaulay by to carry out the slope and deflection by using the Macaulay method, let we have to consider the boundary condition of the structure. Means suppose as this is, as we can see, the point A is nothing but the simply supports, as well as the point B is also called as the simply support. So as we should have to consider that first the A is nothing but simply support. So there is the at point A there is a slope, but there is a no deflection at point A. Means y at A is equal to 0 as well as the dy by dx at point A is equal to something. It is nothing but the non-zero. तिथं काय तर व्हॅल्यू असणार आहे, तिथं झिरो नसणार आहे. तसंच पॉईंट ए आणि पॉईंट बी ला ह्या कंडिशन पहिला माहिती असायला पाहिजेत. त्या माहिती असलेल्या कंडिशनला काय म्हणायचं, बाउंड्री कंडिशन. what are the requirement to carry out the what are the exactly require as well as the requirement which is
asked by the examiner that in the examination the examiner would like to ask that to carry out the slope as well as to carry out the deflection at any one point along the span AB. So when we considering the when we considering the simply support at that time, we know that there is a zero deflection at point A and B, but there is having certain slope at point A and B. So there is a need to calculate the slope at point A and B. And another one boundary condition given, which is given by myself in previous notes, that whenever there is a y max, or it is nothing but the maximum deflection occurs into the simply supported as well as the cantilever beam, at the time the dy by dx at the concern point should be is equal to 0. म्हणजे जे समजा सी आणि पॉईंट डी मध्ये किंवा एखादा कुठला तर पॉईंट ई असेल स्पॅन ई मध्ये, तिथे जर वाय मॅक्स हा सब्जेक्टेड होत असेल, समजा ड्यू टू द ट्रान्सवर्स लोडिंग, तिथं काय होणार आहे, मॅक्सिमम डिफ्लेक्शन जर ऑकरन्स होत असेल, त्या पॉइंटला स्लोप हा काय असतो, 0 असतो, एवढं लक्षात ठेवा. सो बिफोर गोइंग टू सॉल्व slope and deflection, slope as well as the deflection of a certain beam with respect to the loading condition, we have to considering the boundary condition of that. Double integration method ला काय असायचं, double integration method we can see that there are the nothing but the due to the standard loading, म्हणजे पॉइंट लोड जर सेंटरला ऍक्ट होत असेल, पॉइंट लोड जर इसेंट्रिक ऍक्ट होत असेल, एकच असेल पॉइंट लोड, किंवा युडीएल किंवा युएल काय असणार आहे, पूर्ण थ्रूआउट जर स्पॅनला जर ऍक्ट होत असेल, तशा स्टँडर्ड लोडिंग कंडिशनला आपण काय करायचं आहे, स्लोप आणि डिफ्लेक्शन काढायचा. दिस इज नथिंग बट द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दॅट प्रॉब्लेम बाय युजिंग द डबल इंटिग्रेशन मेथड. डबल इंटिग्रेशन मेथड ही कॉम्बिनेशन ऑफ द लोड, जिथं पॉइंट लोड आहे, जिथं पार्शियल युडियल आहे, तिथं पण वापरू शकतो आपण. खरं काय असणार आहे तिथं, to solve that problem it is very tedious. So to avoiding that tediousness, to avoiding that the difficulty, we have to go for the modified double integration method, which is called as the Macaulay's method. So let we go for the step. पहिल्या स्टेप मध्ये जर गेलो आपण तर काय असणार आहे, लेट वी गो फर्स्ट LHS साइड as well as the right over side or the RHS one. पहिल्यांदा LHS पासून सुरुवात करायची किंवा RHS पासून करायची. शक्यतो LHS method is nothing but the more familiar than the RHS one. So let we go for the left hand side method, which is called as the LHS method. पहिल्या स्टेपला काय करायचं, we have to calculate the RA काढा आणि RB काढायचं आपण. म्हणजे the amount of RA and RB we have to solve in the first method by using the summation effect, summation of summation m condition of equilibrium. त्यानंतर काय करायचं, into the second method, due to the point load as well as the UDL, the span AB is divided into the 3 part. हा स्पॅन AB आहे, A आणि B आहे, हा AB स्पॅन काय आला, 3 पार्ट मध्ये डिवाइड होतो. म्हणजे A to C is the first part, this is the first part. After that C to D is the second part and D to B this is the third part. असं 3 काय करायचं आपण सेक्शन्स कन्सिडर करायचे. पॉइंट लोड असेल, युडिएल असेल, त्याच्यामधला असणारा जो डिफरन्स असेल, त्या डिफरन्सच्या अनुषंगाने विथ रिस्पेक्ट टू दॅट डिफरन्स, with respect to that the distance between the combination of the loading condition, we have to consider the section. म्हणजे सेक्शन A to C च्या मध्ये एक सेक्शन घ्यायचा, C to D च्या मध्ये एक सेक्शन घ्यायचा, D to B च्या मध्ये एक सेक्शन घ्यायचा. त्यामध्ये काय करायचं, टेक अ सेक्शन XX इन स्पॅन AC, इन स्पॅन C to D, in span D to B, with respect to this with respect to our as per requirement. Into third step, at any section between A to C. थर्ड स्टेपला बघा, A to C जर आपण कन्सिडर केला एखाद्या कुठल्या तर एक्सिस सेक्शन घेऊन, त्यावेळेला काय होणार आहे, सच सेक्शन which is acted in the span AC at a distance small x
at a distance small x from the point A. Means what? हा जो स्मॉल एक्स असणार आहे डिस्टन्स, समजा सपोज सेक्शन एक्स एक्स हा जर स्पॅन एसीला घेतला, एसीच्या स्पॅनच्या मध्ये जर घेतला, त्यावेळेला काय होणार आहे, वी हॅव टू टेक द we have to confirm the distance of that sections with respect to that point A is nothing but small x. मग small x ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, x is varying from the 0 to point A distance. 0 पासून A डिस्टन्सच्या अमाऊंट एवढं स्मॉल एक्स काय होणार आहे, व्हॅरी होणार आहे. त्यावेळेला काय असणार, त्यावेळेला बेंडिंग मोमेंट काय असणार आहे, व्हेन वी कन्सिडरिंग द लेफ्ट हँड section means the LHS sections means राईट हँड साईडच्या ऐवजी लेफ्ट हँड साईड जर कन्सिडर केली, तर हाऊ टू कॅरी आउट द बेंडिंग मोमेंट अबाउट दॅट सेक्शन एक्स एक्स आर ए इंटू एक्स, and RA into X is a clockwise and into the LHS the clockwise take positive. त्यामुळे थर्ड स्टेपला काय होणार आहे, बेंडिंग मोमेंट इज कन्सिडर्ड ॲज अ RA into X when the section is in between the span A and C. फोर्थ पॉइंटला, नेक्स्ट पॉइंटला काय करायचं आपण, ॲट एनी सेक्शन व्हेन सच सेक्शन एक्सेस इज बिटवीन पॉइंट सी अँड डी, सी अँड डीच्या मध्ये जर एखादा सेक्शन एक्सेस घेतला, तर तो सेक्शन एक्सेसचा डिस्टन्स विच इज कॉल्ड एज द स्मॉल एक्स फ्रॉम द पॉइंट ए काय असणार आहे, सच एक्स डिस्टन्स इज व्हॅरिड बिटवीन द पॉइंट ए अँड बी. ए आणि बी च्या मध्ये काय असणार आहे, त्याचं डिस्टन्स हे काय असणार आहे, अलोकेशन असणार आहे. म्हणजे एक्स हा ए पेक्षा मोठा असणार आहे आणि बी ह्या डिस्टन्स पेक्षा स्मॉल एक्स ची व्हॅल्यू कमी असणार आहे, किंवा स्मॉल एक्स इज इक्वल टू मॅक्सिमम स्मॉल बी डिस्टन्स. त्यावेळेला काय होणार आहे, बेंडिंग मोमेंट, हाऊ टू कॅल्क्युलेट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू RA इंटू एक्स मायनस पी इंटू ब्रॅकेट एक्स मायनस ए. दिस इज नथिंग बट द स्टेप नंबर 4. म्हणजे सेक्शन एक्स एक्स जर स्पॅन CD मध्ये घेतला, त्यावेळेला बेंडिंग मोमेंट कशी काढायची, बाय युजिंग द LHS RA into x minus p into bracket x minus a. Into the fifth point, next point, when section xx will be take between the point D and between the point B. म्हणजे लास्ट सेशन 3 स्टेप्स आल्या, A to C span step number 1, C to D span step number 2, D to B span step number 3. फर्स्ट स्टेजला काय होणार आहे, सेक्शन एक्स जर आपण पॉइंट डी आणि पॉइंट बी च्या जर मध्ये घेतला, ऍट द टाइम द व्हॅल्यू ऑफ एक्स, एक्स ची असणारी व्हॅल्यू फ्रॉम द पॉइंट ए किती असणार आहे, एक्स इज लाईज बिटवीन द डिस्टन्स बी टू डिस्टन्स एल, एल आणि बी डिस्टन्सच्या मध्ये काय असणार आहे, एक्स ची व्हॅल्यू ही व्हॅरी होणार आहे. मग त्यावेळेला काय होणार, बेंडिंग मोमेंट how to calculate, by using the by using the LHS method, we can say left hand side method, RA into x minus p into x minus a minus w into x minus b bracket square divided by 2, w into x minus b bracket square divided by 2 हे काय असणार आहे, by using the nothing but the UDL partial UDL concept. तिथे काय करणार आहे, त्यामुळे हा इथं स्क्वेअर इथं क्रिएट झालेला आहे, आणि इथं पी इंटू एक्स बाय ए काय असणार आहे, इथं पॉईंट लोड असल्यामुळं इथं अशा पद्धतीने पी इंटू एक्स मायनस ए हा पॉईंट आलेला आहे. म्हणजे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर द टोटल स्पॅन इज नथिंग बट RA मायनस एक्स मायनस पी इंटू एक्स मायनस ए मायनस W into x minus b bracket square divided by 2. This is nothing but the equation number 1, which is also called as the bending moment equation. With respect to that bending moment equation, which is that is nothing but called as the equation number 1, which gives the total bending equation, bending moment equation, as the small x get varied from the step varied in first term, in second term, as well as in third term. In first stage, in second stage, is as well as the third stage. म्हणजे स्टेज नंबर 1 मध्ये काय असणार आहे, स्पॅन आपण A to C कन्सिडर केल्यामुळं निर्माण झालेला जो आहे स्टेज, त्या स्टेजला स्टेज नंबर 1 म्हणायचं. ज्यावेळेस स्पॅन CD कन्सिडर करतो, ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू कन्सिडर द स्टेज नंबर 2,
when span we consider the D to B, at that time we have to consider the total span. Stage number 3, the stage number 3 including the first term, second term, and the total term or the third term. The next point is to carry out the slope equation. As we already learned that bending moment equation is nothing but what? Bending moment equation is nothing but by using the differential equation concept, E into I d square divided by ds square is equal to bending moment. हे आपण consider केला आहे by using the elastic curve, uh, as well as the स्लोप अँड डिफ्लेक्शन कन्सेप्ट जी पहिल्यांदा तुम्हाला प्रिव्हियस नोट्स मध्ये मी दिलेलं आहे त्याबद्दल तुम्ही रीड केली, स्टडी केली, त्यानंतर तुम्हाला त्या गोष्टी कळून येतील की बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन मध्ये जो बेंडिंग मोमेंट आपण जो कॅपिटल एम किंवा कॅपिटल बी एम जो म्हणतो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज और विच इज नथिंग बट इक्वल टू ई आय डी स्क्वेअर डिवाइड बाय डी स्क्वेअर. म्हणजेच जर व्हेन वी कन्सिडर the differential equation as well as the bending moment equation, आपलं इक्वेशन 1 काय असणार आहे? ई आय डी स्क्वेअर डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू आर ए इंटू एक्स मायनस पी इंटू ब्रॅकेट एक्स मायनस ए मायनस डब्ल्यू इंटू ब्रॅकेट एक्स मायनस बी स्क्वेअर डिवाइड बाय 2. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. And then by integrating this bending moment equation, equation number 1, we can get the slope equation. In the slope equation, what we get? We can get ei into dy by dx is equal to ra into x square divided by 2 plus here we take as a c1. C1 is nothing but the constant created due to the integration. After that we have to take the vertical dotted line. Such vertical dotted line indicates that the first there is a completion of the first term into the slope equation, into the bending moment equation, into the deflection equation. ही जी वर्टिकल डॉटेड लाईन इंडिकेट काय करते की फर्स्ट टर्म इथं कंप्लीट झालेलं आहे. त्यानंतर काय असणार आहे? when we considering the bending moment equation second term p into x minus a, हे जे इंडिकेशन काय होणार आहे? p into x minus a bracket square divided by 2. after that third term is nothing but w into, in bending moment equation third term is nothing but w into x minus b bracket square divided by 2. ऑलरेडी इथं कॅरी आउट केलेलं आहे इन इक्वेशन 1. त्याचं इंटिग्रेशन काय होणार आहे? w into x minus b क्यूब डिवाइड बाय 6. आता ही टर्म कशी आली? w into x minus b ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड बाय 2. ह्याचं इंटिग्रेशन केल्यानंतर x minus b ब्रॅकेट 2 च्या ऐवजी इथं 3 आला डिवाइड बाय 3 ड्यू टू बाय युजिंग द इंटिग्रेशन लॉ वी कॅन कॅरी आउट द integration of w into x minus b square divided by 2 चं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे? w into x minus b cube divided by 6. as you already know this concept better than me. After carry out or after considering the slope equation, we have to go for the some points like द कॉन्स्टंट C1. आता यामध्ये C1 कॉन्स्टंट हा इंटिग्रेशन बेंडिंग मोमेंट इक्वेशनला इंटिग्रेशन केल्यानंतर C1 हा कॉन्स्टंट 1 तयार होतो. हा कॉन्स्टंट 1 स्लोप इक्वेशनच्या शेवटी जरी लिहिला तरी चालू शकतो. पण यामध्ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो आलेला आहे ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट लोड एज वेल एज द पार्शियल यूडीएल, त्यामुळे काय करायचं आपण? टू कंप्लीट द स्लोप इक्वेशन इन फर्स्ट पार्ट, इन सेकंड पार्ट अँड थर्ड पार्ट. स्लोप इक्वेशन हे कंप्लीट झालं पाहिजे फर्स्ट टर्म साठी पण, सेकंड टर्म साठी पण, थर्ड टर्म साठी पण. फर्स्ट टर्म साठी आर ए इंटू एस स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 प्लस C1 ही टर्म यामध्ये काय असणार आहे? हे जर C1 जर पहिल्यांदाच घेतलं तर काय होणार आहे आपल्याला? इथं स्लोप इक्वेशनचा फर्स्ट टर्म इथं कंप्लीट झालेला आहे. सेकंड टर्मला काय करायला लागणार आहे? आर ए इंटू एस स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 प्लस C1 हे घेऊन काय करायला, पुढची टर्म जी आहे मायनस p इंटू एक्स मायनस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड बाय 2, अशा पद्धतीने आपल्याला ह्या दोन टर्म सायमल्टेनियसली घ्यायला लागणार आहे. थर्ड टर्मला टोटल इक्वेशन आपण घेणार आहे, एवढं लक्षात ठेवा. सो
हा जो C1 पॉइंट आहे, वी शुड हॅव टू टेक और वी हॅव टू राईट इन फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म मध्ये लिहिला तर पहिला जो फर्स्ट टर्म मध्ये तयार झालेलं स्लोपिंग इक्वेशन पूर्ण होण्यासाठी हे C1 पहिल्या टर्म मध्ये प्लस करून घ्यायचं. त्यानंतर सेकंड पॉइंट इज नथिंग बट द क्वांटिटी x मायनस ए. एक्स मायनस ही क्वांटिटी काय आहे? इट इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ द डिस्टन्स. x मायनस ए. x is nothing but the distance with respect to the section. सेक्शन पहिल्यांदा A to C स्पॅन मध्ये घेतला होता. सेक्शन XX हा दुसऱ्यांदा C to D मध्ये घेतोय आपण. सेक्शन XX हा तिसऱ्यांदा D to B मध्ये घेतोय. त्यामुळं हा x मायनस ए ही काय एक प्रकारची डिस्टन्सच आहे. त्यामुळे ते डिस्टन्स जे आहे त्यावेळेला आपण हाऊ टू सॉल्व or how to integrate this type of the distance like that. म्हणजे कसं सॉल्व करायचं? x मायनस ए ब्रॅकेट घ्यायचा, स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 अशा पद्धतीने इंटिग्रेशन काय करायचं तिथं सॉल्व करायचं, ना की अशा पद्धतीनं ए स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 मायनस ए इंटू एक्स. सेपरेटली एक्स मायनस ए ही टर्म वेगवेगळी आहे अशी कन्सिडर, एक्स वेगळा आहे ए वेगळा आहे असं कन्सिडर न करता एक्स मायनस ए ही एकच टर्म असल्या कारणाने आपण काय करायला लागणार आहे? ही एकच टर्म असल्यामुळे त्याचं इंटिग्रेशन कसं होणार आहे? एक्स मायनस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड बाय 2. आणि ही जी C1 जो काढतो आपण कॉन्स्टंट 1 हा व्हॅलिड असणार आहे फॉर ऑल टर्म्स ऑफ द एक्स. वी हॅव टू कन्सिडर दिस 3 पॉइंट्स फॉर द स्लोप इक्वेशन. नेक्स्ट स्टेप इज व्हॉट? टू कन्सिडर द डिफ्लेक्शन इक्वेशन. आता डिफ्लेक्शन इक्वेशन कन्सिडर करताना काय करायला लागणार आहे? बाय युझिंग द इंटिग्रेशन concept and integrate the sloping equation, we can develop the deflection equation. डिफ्लेक्शन इक्वेशन कशामुळे मिळते? आपण इंटिग्रेशन जर केला स्लोप इक्वेशनला त्यानंतर येणारे जे चेंजेस आहेत त्या इक्वेशन मध्ये which is called as nothing but called as the deflection equation. E into I हा काय कॉन्स्टंट आहे. E into I is nothing but it is nothing but the constant, and dy by dx will be get converted into the small y. एवढं लक्षात ठेवा. dy by dx काय असणार आहे? कन्वर्ट होणार आहे स्मॉल y मध्ये येणार आहे. म्हणजे dy by dx is nothing but the slope which will be converted into the deflection by integrating the slope equation. एकदा आपण काय केलं की ह्या पद्धतीने जर इंटिग्रेशन केलं स्लोपिंग इक्वेशन त्यानंतर काय मिळणार आपल्याला? डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिळणार आहे. द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हॉट? आर ए इंटू एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 प्लस C1 ही जी फर्स्ट टर्म आहे वी हॅव टू इंटिग्रेट दिस लाईक दॅट. आर ए इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाय 6 प्लस C1 is nothing but the constant, so we can get the integration like the C1 into x. आता आर ए इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाय 6 प्लस C1 इंटू एक्स ही काय ही टर्म जी फर्स्ट टर्म आहे ही पण इथे इंटिग्रेट केलेलं आहे. आणि त्यानंतर काय होणार आहे? सेकंड टर्म जी आहे पी इंटू एक्स मायनस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 हिचं इंटिग्रेशन काय होणार आहे? पी इंटू एक्स मायनस ए क्यूब डिवाइड बाय 6 अशा पद्धतीचे आन्सर तयार होणार आहे. सिमिलरली डब्ल्यू इंटू एक्स मायनस पी x minus b it is nothing but the one type of the bracket we have to consider. It is a one type of the distance. W into bracket x minus b cube divided by 6 has indication काय होणार आहे? How to convert it such a term, or you have to not convert it. It is nothing but integrate such term and we can get w into bracket x minus b raised to 4 divided by 24. So we can get the deflection equation like that. The last point is nothing but by carry out the another one integration of slope equation we can get the C2 as a second constant. So we have to consider the following points into the deflection equation. हा जो C2 आहे which is called as the second constant, we have to write after that C1 into x. पहिल्या टर्म मध्ये लिहायचा C1 into x च्या नंतर C2 हा लिहायचा. सेकंड पॉइंट C2 value is valid for all values of the x. C2 ची जी व्हॅल्यू असणार आहे ही व्हॅलिड असणार आहे टोटल
एक्सच्या असणाऱ्या टोटल सगळ्या व्हॅल्यूच्या. एक्सची व्हॅल्यू काय असणार आहे, शून्यापासून ए पर्यंत जाणार, ए पासून बी पर्यंत जाणार, बी पासून परत एल पर्यंत जाणार आहे. ही ऑल टाइप्स ऑफ द व्हॅल्यू ज्या असणार एक्सला, एक्सच्या त्या सगळ्या व्हॅल्यूसाठी C2 ची व्हॅल्यू ही व्हॅलिड असणार, ही पॉईंट लक्षात घ्या. थर्ड पॉईंट, इंटिग्रेशन लाईक स्लोप इक्वेशन वी हॅव टू कॅरी आउट हिअर. इंटिग्रेशन कसं काढायचं, एखाद्या छोट्या ब्रॅकेटचं एक्स मायनस ए इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ द डिस्टन्स, हा डिस्टन्स मेन्शन करतो. सो एक्स मायनस ए ही एक टर्म घेऊन रेस टू क्यूब डिवाइड बाय 6 जर असेल, हे कसं काढलं आपण, एक्स मायनस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 चं इंटिग्रेशन कसं केलं, एक्स मायनस ए क्यूब रेस टू 6 केलं. म्हणजे एक्स मायनस ही एकच टर्म कन्सिडर करून त्याचं इंटिग्रेशन केलेलं आहे, ना की एक्स आणि ए ह्या वेगवेगळ्या कन्सिडर करून आपण इंटिग्रेशन केलेलं नाही आहे. त्यानंतर काय करायचं, बाय युजिंग द बाउंड्री कंडिशन लाईक द व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, म्हणजे एक्स इज इक्वल टू 0 म्हणजे पॉईंट ए च्या इथं एक्स इज इक्वल टू 0 असणार आहे. ए इज नथिंग बट सिम्पली सपोर्ट सॉरी. सो ऍट द टाइम डिफ्लेक्शन ऍट ए काय असणार आहे, 0 असणार आहे. ही कंडिशन ऑलरेडी आपल्याला माहित असणार आहे. ती माहिती असेल कंडिशन जर आपण इक्वेशन मध्ये घेतली, सच टाइप ऑफ द कंडिशन इज कॉल्ड एज द बाउंड्री कंडिशन. त्याला बाउंड्री कंडिशन म्हणायचं. कंडिशन नंबर 1 काय असणार, एक्स इज इक्वल टू 0 असेल तर वाय इज इक्वल टू 0 असणार आहे. अजून एक कुठली बाउंड्री कंडिशन आहे, जर एक्स इज इक्वल टू एल असेल, when the x is equal to L, at that time when we consider the x is equal to L, when we consider the point B, it is nothing but the second point which is nothing, second simply supported point of the span AB. त्यावेळेला x is equal to L ही व्हॅल्यू असणार आहे. B हा सिम्पली सपोर्टेड असल्यामुळे y is equal to 0 ही पण काय असणार आहे, तिथे कंडिशन तयार होणार आहे. मग x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 यूज करून आपण काय करायचं, कॅरी आउट द व्हॅल्यू ऑफ द C2. शक्यतो C2 ही व्हॅल्यू ही 0 येत असते, एवढं लक्षात ठेवा. त्यानंतर x इज इक्वल टू L अँड y इज इक्वल टू 0 ही कंडिशन जर वापरली आणि ही व्हॅल्यू जर डिफ्लेक्शन इक्वेशन मध्ये पुट केली, त्यावेळेला आपण काय करू शकतोय, बाय युजिंग this boundary condition, second one boundary condition into the deflection equation, then we can calculate the value of the C1. When we carry out the value of the C1 and the C2, then we have to put that values into the slope equation as well as the deflection equation. हे C1 आणि C2 ची व्हॅल्यू काय करायची, स्लोप इक्वेशन आणि डिफ्लेक्शन इक्वेशनला आपण काय करायची, 1 by 1 पुट डाऊन करायची आणि परत फायनल स्लोप इक्वेशन फायनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन इथं लिहायचं. सो दिस इज द स्टँडर्ड प्रोसिजर ऑफ द मॅकॅलेज मेथड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द डबल इंटिग्रेशन मेथड, विच इज यूज्ड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द लोडिंग. सिंगल लोड असेल तर आपण काय असणार आहे, स्टँडर्ड लोड असेल तर आपण डबल इंटिग्रेशन मेथडनं सॉल्व्ह करू शकतो. स्टँडर्ड लोडिंग साठी ती डबल इंटिग्रेशन मेथड इज व्हेरी युजफुल, but for the combination of the loading, the double integration is not useful, so we have to use the Macaulay method. Okay, thank you.